ए दुनिया रे जिते दान अच्छी जिते दान अच्छी किए अन्न दान कला किए ज्ञान दान कला किए वस्त्र दान कला किए अर्थ दान कला विभिन्न प्रकार दान अच्छी साधारणतः आम अन्न दान करुचे वस्त्र दान करुचे ज्ञान दान करुचे किंतु सर्वश्रेष्ठ दान होची सर्वश्रेष्ठ दान होची आत्मज्ञान दान जदि जीवन रे निजे आलोकित होइले एवं अन्य को आलोकित करदेले एवं निजे आत्मज्ञान अधिकारी हेले एवं अनेक को जदि आत्मज्ञान अधिकारी करदेले आपण जन्म सार्थक होइला आपण जो धरापृष्ठ को आसीथिले आपण जीवन धन्य होइला आपण पितामाता धन्य होइले एक कथा सुनिकी भावन्तु केमिति मु आत्मज्ञान अधिकारी हेबी एथिपाई मंत्र मूलम गुरुर वाक्य कले आपण जाई आत्मज्ञान अधिकारी हेबे निजे आलोकित हेले आपण अन्य को आलोकित करि पारिबे जदि निजे आलोकित न होई अन्य को आलोकित करिया को चाहंती प्रकृति माँ आ भगवान जो दंड दियंती से दंड ही आपण को भोग करने को पड़ो जो माने प्रयास करिसंती अर्थ लोभरे पूजा लोभरे प्रतिष्ठा लोभरे से माने भगवान से मान को किभली भाव दंड देइचंती समस्त को जीवन रे किछि किछि ज्ञान ए विषय अच्छी तेणु क्रिया दीटा अक्षर जदि भल भाव बुझे दिन आसब आपण भितर परावस्था आसब जदि क्रिया दीटा अक्षर को बुझे आपण भितर परावस्था आसब परावस्था कौन ना शून्य अवस्था शून्य अर्थ थॉटलेसनेस स्टेज आपण भितर आसब कौन सी चिंता नहीं कौन सी चिंता नहीं देखंतु ए कलिजुग लोक माने समस्ते प्राय निशा खाऊचंती निशासक्त कहीं ना केमिति टिके आनंद लागिबो आ केमिति टिके आमे चिंतारू मुक्त होई जीवो थॉटलेस स्टेज को चली जीवो इति चिंतायुक्त अवस्था रे रहउचंती जहा फलरे समान ईश्वर को नाम नबा परिवर्ते एवं मदर नाम निशार नाम को से नौचंती जहा फल मनीष आनंद पाए नहीं कि चिंता शून्य अवस्था को जाए नहीं लाहिड़ी बाबा भोर भोर ध्यान उठी गंगा स्नान करने को जाते प्रत्येक दिन जड़े दि जन शिष्य सहित राति सारा से केबे शुअंती नहीं जे ध्यान करे से केबे रेस्ट निए नहीं शोए नहीं कहीं जार देहबोध अच्छी से शोइब तार आहार निद्रा भय मैथुन रहिब जार देहबोध अच्छी तेणु अनेक सत्संग में कही देह कौ जाए देह आज्ञा चक्र जाए स्पाइन एंड जाए देह जे स्पाइन को अतिक्रम कर आज्ञा चक्र को अतिक्रम कर तार देह बोध अवस्था रही से खाई नहीं जानी नहीं से खाई नहीं सोई नहीं से जानी नहीं मु सोई नहीं मैथुन तार मैथुन चिंता हबने देहरे नहीं अरे देहर धर्म जा से है कौन बुझे कि कहले आपण माने तो सब ज्ञानी आपण मान तो सब कथा जानते ये जो 10टा इंद्रियर धर्म आपणकर रही 25टा प्रकृतिर धर्म आपणकर रही तेणु गोटे सुइच रे हाथ मारिले सबु सुइच बंद हो सबु सुइच बंद कर टाइम टेकिंग लगे भारी असुविधार परिणत हम तेणु देहरु जदि आपण अथित होइजिबे ताहले आपणकर शोइबार आवश्यक नहीं खाइबार आवश्यक नहीं
ଉପଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଭାବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନ ରହି ଯିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ନାମରେ ମନକୁ ନ ରଖି ନାମୀରେ ମନକୁ ସେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ ସାରା ରାତି ସାରାଦିନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ଭବୀ ମୁଦ୍ରାରେ ବସୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦୁଇ ଭ୍ରୂର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରି ବସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେହ ସିନା ଚାହେଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଦେହରୁ ଅତୀତ ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୌଢ଼ ହୁଏ ଲୋକାଚାର ବା ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଆଖିର ପତା ନାହିଁ, ଆଖିର ପଲକ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଶୋଇଲେ କେତେବେଳେ? ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭୋରୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ନାନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ସ୍ଥାନ ବିନଶ ବହିର୍ସ୍ଥାନେନ କିଂ ଲାଭ। ଯିଏ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛି ତାହାର ବହିର୍ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ, ସେ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବା ଅନ୍ତର୍ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ବହିର୍ସ୍ଥାନ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକାଚାର ମତରେ, ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ବୋଧରେ। କାହିଁକି ଏକଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ସାରା ରାତି ସାରା ଦିନ ବସୁଥିଲେ ନା, ଶୋଇ ନଥିଲେ। ଆଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଢଳି ଢଳିକା ଯାଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଡ଼ଭରତ କଥା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଜା ରହୁରଣକୁ ସେ କାନ୍ଧେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଥିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ କିଏ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଛି? ଦେଖ ନା, ଯିଏ ନୂଆ କାନ୍ଧାଳି ଆସିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଏକର ସେକର କରି ପକାଉଛ? ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲେ, ସବୁରି ଭିତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ, କୋଉଠି ଜନ୍ଦା, କୋଉଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, କୋଉଠି କ'ଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗୋଡ଼ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ଲାହିଡ଼ି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ତ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ସେଇ ଗଳିର ଲୋକ, ଆରେ ଏଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋକା କେତେ ମଦ ମଦିରା ପିଇଛି, ହଲି ହଲିକା ଢଳି ଢଳିକା ମଦ ଖାଇକି ଆଉ ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। ତେଣୁ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଗୋଟେ ନିଶା ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା, କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା। ସେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ, ମଦ ପିଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ଗଜେଇ ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶା, ମିଠା ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ନିଶା, ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ନିଶାପାନ କରୁଛେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯିଏ ମଦ ପିଉଛି ସିଏ କେବଳ ନିଶା ଖାଉଛି। ଏସିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ତେଣୁ ସବୁ ତ ଗୋଟେ, ଗପିବା ଗୋଟେ ନିଶା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଶା କ'ଣ? ନିଶା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛ, ସେ ବି ଗୋଟେ ନିଶା। ତେଣୁ ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଟୋକା କେତେ ଯେ ମଦ ପିଇଛି ରାତି ସାରା, ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ନିଶା ହୁଏ। ସେ ନିଶାରେ ସାଧକର କ'ଣ ହୁଏ? ବହିର୍ଜ୍ଞାନ ବା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ, ସଦା ଆନନ୍ଦ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ସାଧକ ନିରୋଗ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ସାଧକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କଲେ ତାର
समदर्शी बा समभावापन्न हुए। तेणु समस्ते आमे जदि क्रिया दीटा अक्षर को बुझिबा एवं से क्रिया भितर या को उपलब्धि करी करी अनुभव करी करी चलिबा दिन आसीबो आमे कर्म को भूली जाइथबा क्रिया की भूली जाइथबा आमे यारे अवस्थापन करिबा दिन आसीबो।